Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Indian economy. Today's our topic is International Business Environment. Unit 1B start થશે. Part 9 આજે આપણે ડિસ્કસ કરશું brief bird's eye view of prevalent business environment at the international level. Introduction. International business is associated with all the business movements that are performed beyond the nation's boundaries. Management theories have formulated numerous theories to explain international business environment. International business environment છે E. Boundaries na beyond. એટલે આપણા નેશનની બહાર જે પણ તમે transactions કરો છો, that is known as international business. ઘણા બધા management theorist અને economic theorist explain કર્યું છે international business environment શું છે એના terms માં. Many years ago, economist Ricardo has presented the theory of relative cost of trade, and many other economists presented various principles which have explained multinational free trade policies and how it benefited the whole world. It also leads to economic welfare of the world would increase. હવે economics છે એનું નામ રિકાર્ડો. You have to remember. Any theory છે કઈ? તો એની theory છે relevant cost of trend, right? ઈ theory ના basis ઉપર એને free trade policy નો concept આપ્યો હતો. કયું? તો free trade policy નો concept provide કર્યો હતો. રિકાર્ડો અને એની સાથે સાથે ઘણા બધા ઇકોનોમિક્સ ઘણી બધી થિયરીઝ આપી હતી. રિકાર્ડોએ થિયરી પ્રેઝન્ટ કરી હતી that was relative cost of trend, right? બીજા બધા ઇકોનોમિક્સે ઘણી બધી થિયરીઝ પ્રેઝન્ટ કરી હતી જે એક્સપ્લેન કરતું હતું મલ્ટીનેશનલ ફ્રી ટ્રેડ પોલિસીઝ, રાઈટ? જેથી બધાય વર્લ્ડ ના લોકો, હોલ વર્લ્ડ, એન્ટાયર વર્લ્ડ કેવી રીતના બેનિફિટ થઈ શકે છે અને એ લોકોનું વેલફેર કેવી રીતના થઈ શકે છે એની સાથે કન્સર્ન હતું. Benefited to the world and for the welfare of the world, right? કેવી રીતના થઈ શકે એ આ થિયરીમાં મેન્શન કર્યું હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું હવે in past, every nation used to join international trade to follow its own terms and conditions. હવે પહેલાની વાત કરીએ તો પહેલાના જમાનામાં એકેય ટાઈપના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હતા નહીં, રાઈટ? રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કેના સાથે કન્સર્ન નહોતા? ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ તમે વધારે સારી રીતે કેવી રીતના આપી શકો એની સાથે કન્સર્ન નહોતા. એટલે આપણે કહી શકીએ કે in past every nation used to join international trade to follow its own terms and conditions. બધાય પોતપોતાના terms and condition ઉપર ટ્રેડ કરતા હતા, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ડીલિંગ થતું હતું, રાઈટ? After 1990s, most of the nations of the world brought changes called globalization.
LPG ની પોલિસી સ્ટાર્ટ થઈ હતી, રાઈટ? લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન 1991 માં. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આફ્ટર 1990s ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા હતા. એ બધા ચેન્જીસના કારણે ગ્લોબલાઇઝેશન તમને જોવા મળ્યું હતું. કોઈ પણ ઇકોનોમીને વધારે સારી રીતે ડેવલપ થાય, એનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇઝીલી અને સ્પીડીલી થાય, એના માટે 1991 માં પોલિસી ફ્રેમ કરવામાં આવી હતી, ધેટ વોઝ લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન એન્ડ ગ્લોબલાઇઝેશન. The international trade has barrier-free after the establishment of World Trade Organization from 1st January 1995. તમે કહી શકો છો કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ છે હવે બેરિયર ફ્રી છે, રાઈટ? ક્યારથી? તો 1995 થી, જ્યારથી WTO એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારથી. ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ, હવે આખી ડેફિનેશન આપી છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ શું છે, રાઈટ? Includes social, political, economical, regulatory, tax, cultural, legal and technological aspect. In short, તમે કહી શકો છો કે બધા extraneous factors છે એ એમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે, રાઈટ? ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટમાં તમારા બધા ફેક્ટર્સ કન્સિડર કરવાના રહેશે, એની સાથે સાથે ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. સો સોશિયલ, પોલિટિકલ, ઇકોનોમિક, રેગ્યુલેટરી, ટેક્સ, કલ્ચરલ, લીગલ અને ટેકનોલોજીકલ આસ્પેક્ટ્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ definition of international business environment. The international business environment can be defined as the environment in different foreign countries with factors extraneous to the home. એટલે શું કહે છે? એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ એવું એન્વાયરમેન્ટ છે જે બધાય કન્ટ્રીઝના એક્સ્ટ્રોજીનિયસ ફેક્ટર્સને કન્સિડર કરીને કરવામાં આવે છે. Extraneous to the home environment of the organization that influence decision making on resources use and capacities. This includes social, political, economic, regulate, legal, cultural and technological environment. બધા external factors, social, political, economical, legal, cultural, technological બધાય factors ની અંદર include થઈ જાય છે. Next to example આપણે જોઈએ international business environment નું. Coca-Cola Company is an American multinational beverage corporation and manufacturer, retailers and marketers of non-alcoholic beverage which works in an international business environment. Coca-Cola company છે એ અમેરિકન કંપની છે, રાઈટ? બેવરેજની મલ્ટીનેશનલ કંપની છે, MNCs માં આવી જાય છે, જે અમેરિકામાં જ નહીં પણ બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળે છે. એટલે શું કહે છે? એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઘણીવાર એવું હોય છે કે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ થ્રુ તમે ઘણું બધું પ્રોફિટ અર્ન કરી શકો છો, રાઈટ? અમેરિકાના હોમ પ્રેમાઇસીસમાંથી કરતા બહાર બીજા બધા ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં આનું કન્ઝપ્શન વધારે છે, તો ત્યાંથી એને ઇન્કમનો સોર્સ છે એ વધારે આવી જાય છે. એટલે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટનું એક એક્ઝામ્પલ છે. Streams of business environment at global level into following parts. હવે
આપણે જોશું 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવ્યું છે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર. જ્યારે તમે બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ જોવું હોય ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું ત્યારે પહેલું છે ગ્લોબલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ. સેકન્ડ, business environment of developing countries. Third, business environment, Indian business environment. Fourth, emerging business trends. Let us see one by one. Global business environment. In the entire world, there have been many rapid changes in business environment, especially in political and economical environment have changed completely at global level. Russia, West Europe, Cuba, orthodox countries like China have undergone radical economic changes. શું કહે છે કે એન્ટાયર વર્લ્ડમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ તમને જોવા મળ્યા છે ડ્યુ ટુ ગ્લોબલાઇઝેશન. સ્પેશિયલી વાત કરીએ તો એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ જેમ કે પોલિટિકલ અને ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ એન્વાયરમેન્ટમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ જોવા મળ્યા છે. કન્ટ્રીઝ લાઇક રશિયા, વેસ્ટ બેંગોલ, ક્યુબે આ બધા ગ્લોબલી સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે. ઇવન ચાઇના, ઇન્ડિયા આ પણ અત્યારના ગ્લોબલી સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે. Privatizations and globalization have been introduced quite rapidly. They have almost abolished government monopoly in foreign trade effectively. Private capitals and technology enter into a market as a control over import have been reduced. શું કે છે પ્રાઇવેટાઇઝેશન અને ગ્લોબલાઇઝેશનના કારણે ઘણા બધા ચેન્જીસ થયા છે જે ગવર્મેન્ટે અડોપ્ટ કર્યા છે આફ્ટર એલપીજી પોલિસી. મોનોપોલિસ્ટિક સિચ્યુએશન છે એ તમને ઓછી જોવા મળે છે. પ્રાઇવેટ કેપિટલ અને ટેકનોલોજીમાં અત્યારના તમે ઘણું બધું ચેન્જીસ જોવો છો જે એક ટૂલ તરીકે વર્ક કરે છે ઇમ્પોર્ટ, જેથી રિડ્યુસ થઈ ગયું છે કારણ કે પ્રાઇવેટ કેપિટલ અને લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હોમ પ્રેમાઇસીસમાં બનવા માંડ્યા એટલે ઇમ્પોર્ટનો લેવલ છે એ રિડ્યુસ થતો જાય છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર ફાઉન્ડ ઇન પ્રિવેલન્ટ ગ્લોબલ બિઝનેસ ટ્રેન્ડ. તમને અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપ્યા છે જે ગ્લોબલ બિઝનેસ ટ્રેન્ડ્સની સાથે ડીલ કરે છે. Let us see them one by one. પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ભાઈ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે ગ્લોબલાઇઝેશન. ગ્લોબલાઇઝેશનમાં શું આવે છે તો ગ્લોબલાઇઝેશન can be defined as integration of country, right, into the world economy or global market. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ કન્ટ્રી તમે કહી શકો છો, રાઈટ, કારણ કે તમે બધાય કન્ટ્રીઝને ભેગા થઈને એઝ અ હોલ વર્લ્ડ તમે સાથે ચાલો છો, ગ્લોબલ માર્કેટ તરીકે ચાલો છો. અકોર્ડિંગ ટુ IMF મીન્સ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ, ગ્લોબલાઇઝેશન અત્યારના તમને વધારેમાં વધારે જોવા મળે છે ગ્રોથ ઉપર છે. શું કામે? કારણ કે ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ ક્રોસ વેરાયટીઝ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં આવે છે, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રિલેટેડ ટુ વેરિયસ ટાઈપ્સ, રાઈટ, અને એના કારણે મોડર્ન ટાઈમ્સમાં ગ્લોબલાઇઝેશન છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો નેસ્લે છે એ એક ફેમસ બિગેસ્ટ ફૂડ પ્રોડ્યુસિંગ કંપની છે યુરોપની. It has around 4,000 factories જેટલી આસપાસ એની ફેક્ટરીઝ છે all over the world. It only earns 2%. આખા દેશમાં 400 જેટલી કઈ છે ફેક્ટરીઝ, પણ 2% સેલ્સ છે એ એના હોમ પ્રેમાઇસીસમાંથી એ અર્ન કરે છે. બાકીનું અર્નિંગ છે એ અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાંથી એ અર્ન કરે છે. નેક્સ્ટ કે છે બી ગ્લોબલ કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ. Global contract manufacturers raw materials and spare parts can be purchased, right, at minimum rate from other countries. Minimum rate એ other countries માંથી તમે શું કરો છો raw materials purchase કરો છો at a reasonable time
અને કંપની કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં એન્ટર થાય છે વિથ ધ ફોરેન ફર્મ અને પછી એ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને મેન્યુફેક્ચર કરે છે while assembling that particular product. સી આવે છે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ જોઈન્ટ વેન્ચર. અહીંયા લોકલ ફર્મ્સ અને ફોરેન ફર્મ્સ કેન શેર ઓનરશિપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન જોઈન્ટ વેન્ચર. શું કહે છે કે ફોરેન ફર્મ્સ છે અને લોકલ ફર્મ છે એ લોકો જોઈન્ટ વેન્ચરમાં આવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ઇન્ક્લુઝન. Coordination and inclusion માં શું આવશે? In order to obtain various advertisement or advantages, right? ઘણા બધા advantages obtain કરવા માટે જેમ કે technological, marketing, network and market availability, right? Coordination, inclusion of different countries, company take place, right? Like coordination and inclusions માટે પણ તમે ગ્લોબલાઇઝેશન્સમાં એન્ટર કરો છો. નેક્સ્ટ આવે છે સ્ટ્રેટેજિક કંટ્રોલ. Strategic control, long-term completion is inevitable in business. Every firm wants to remain for a long term in market. બધાય ફર્મને લાંબા ટાઈમ સુધી માર્કેટમાં રહેવું છે, રાઈટ? એટલે વેરિયસ સ્ટ્રેટેજીસ તમે ફોર્મ્યુલેટ કરો છો જેથી તમારી પ્રોડક્ટિવિટી અને પ્રોફિટેબિલિટી બિઝનેસની ઇન્ક્રીઝ થાય અને માટે તમે સ્ટ્રેટેજિકલ કોન્ટ્રાક્ટ કંટ્રોલમાં આવો છો. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝ એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ રહેશે અને કમ્પ્યુટર સેક્ટર, રાઈટ? સ્ટ્રેટેજિક કંટ્રોલ માટે. Second, business environment of developing nation. હવે ડેવલપિંગ નેશન્સની વાત કરીએ છીએ, બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, રાઈટ? બેઝિકલી ઇન્ડિયા છે એ પણ ડેવલપિંગ નેશનના સ્ટેજ ઉપર છે, પણ અત્યારે આપણે જનરલ ટર્મ્સમાં વાત કરશું બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેવલપિંગ નેશન કેવું છે. The developmental problems of different countries are different. They also differ in developmental strategies, types of development, and differ in all this aspect. They are on the path of development, economic and political matters. If clear understanding about the planned economic of developing nation. ડેવલપમેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સ પણ તમને ઘણા બધા જોવા મળે છે. ડેવલપિંગ નેશનમાં હોય તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ તમને જોવા મળે છે, રાઈટ? કારણ કે કોઈ પણ નેશન એવું નહીં છે કે તમે વધારે સ્ટ્રોંગર બની જાઓ. ઘણી બધી સ્ટ્રેટેજીસ તમે ફોર્મ્યુલેટ કરો છો જે ઇકોનોમિક અને પોલિટિકલ મેટર્સની સાથે કન્સર્ન છે. સો એની ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ અને તમારે પ્રોપર પ્લાનિંગ કરવું પડશે જેથી તમે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરી શકો, રાઈટ? ડેવલપિંગ નેશનમાં પણ સારું એવું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે. Consumer prosperity is seen in the contentment of Asia due to increase in income, consumption, and population. Investments are attracted in these countries. Several years back, multinational companies used to invest their capital in developed nations of the world, but now they are kindly attracted towards developing nations. At present, the people of Asia have become global consumers. So a producer of America, Europe, and Asia gets new opportunity at the same time. America and Europe face cutthroat competition. હવે શું કહે છે કે
અમેરિકા, યુરોપ, એશિયા ની અમેરિકા અને યુરોપ છે એ એશિયાથી કોમ્પિટિશન થ્રેટ કરે છે. પહેલા કેવું હતું માર્કેટ, તો ભાઈ તમે જે બનાવતા હતા એ માણસો લઈ લેતા હતા. અત્યારના કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ માર્કેટ છે, રાઈટ. અત્યારના એશિયા છે એ એક વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી કહેવાય બધાય માટે, કારણ કે એશિયામાં પોપ્યુલેશન વધારે છે. પોપ્યુલેશનની સાથે સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ વધારે થઈ શકે છે. કન્ઝપ્શન રેશિયો એશિયામાં કમ્પેર ટુ અધર એરિયાઝ ઓર કોન્ટિનેન્ટ એશિયામાં વધારે તમને જોવા મળે છે. મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ છે એ ઇન્વેસ્ટ કરે છે કેપિટલ ડેવલપિંગ નેશન્સમાં, કારણ કે એને નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે છે, રાઈટ. કારણ કે અહીંયા કન્ઝપ્શન એ વધારે થવાનું છે અને એનાથી અટ્રેક્ટ થઈને એ લોકો શું કરે છે, અહીંયા ડેવલપ થાય છે. પીપલ ઓફ એશિયા have become the global consumers. અત્યારના એશિયાના માણસો છે કેવા થઈ ગયા છે, ગ્લોબલ કન્ઝ્યુમર્સ થઈ ગયા છે. સો અ પ્રોડ્યુસર ઓફ અમેરિકા, યુરોપ અને એશિયા ગેટ્સ ન્યૂ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ. હવે શું કહે છે, અમેરિકન હોય, યુરોપિયન હોય કે એશિયન નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોડ્યુસર્સ હોય, એ લોકોને નવી નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે છે. અને એની સાથે સાથે આપણે વાત કરી હતી કે અમેરિકા અને યુરોપ છે એ કોમ્પિટિશન ફેસ કરે છે, કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશન ફેસ કરે છે ફ્રોમ ધ એશિયન countries, right? Especially China. Next, આપણે international business environment, Indian international business environment જોશું. Indian economy is passing through business revolution. Due to this, political, economic and social factors have become favorable. Changing policies change the competition situation of business. Seller market have become customers market. For example, earlier automobile industries used to earn a lot of money as the market was almost monopolistic. Now, they provide finance and credit facilities to the buyers to increase their share. As a result, producers have to pay more attention on quality of their goods, pricing and after-sales services. હવે ઇન્ડિયન બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટની વાત કરીએ છીએ તો ઇન્ડિયન ઇકોનોમી છે એમાં અત્યારના ઘણો બધો ચેન્જીસ જોવા મળ્યું છે, સ્પેશિયલી એક્સ્ટ્રોજીનિયસ ફેક્ટર્સ લાઇક પોલિટિકલ, ઇકોનોમિક અને સોશિયલ ફેક્ટર્સ પણ કેવા છે, ફેવરેબલ ચેન્જીસ જોવા મળ્યા છે. ઘણી બધી પોલિસીઝ ફ્રેમ કરવામાં આવી છે જેથી તમે કોમ્પિટિશનમાં સસ્ટેન થઈ શકો, રાઈટ. પેલા માર્કેટ કેવી હતી કે તમે માણસો જે બનાવે એ એમને લઈ લેતું હતું. અત્યારના કેવી થઈ ગઈ છે, કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ માર્કેટ, રાઈટ. પેલા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, અર્લિયર ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ ઘણા બધા પૈસા કમાતી હતી, રાઈટ, કારણ કે મોનોપોલિસ્ટિક સિચ્યુએશનમાં પ્રિવેલ કરતી હતી. પણ અત્યારના કેવું છે કે ઘણી બધી કંપનીઝ છે ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ, ફિનાન્સ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે જેથી બાયર્સ છે એ એના પ્રોડક્ટને પરચેસ કરી શકે. અત્યારે તમારે સૌથી વધારે કેને વધારે અટેન્શન આપવું પડે તો પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી, એની પ્રાઇઝિંગ, એની આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ, આ બધી વસ્તુને કન્સિડર કરવી પડે. New economic policies have made many changes like removing license, abolishing MRTP Act, removing restrictions on private sectors and promoting private sectors, welcoming foreign capital and technological for the development of new opportunities and new sectors are created. શું કે છે, નવી ઇકોનોમિક પોલિસીઝ ફ્રેમ કરવામાં આવી હતી જેમાં લાયસન્સ રિમૂવ કરવામાં આવ્યું હતું, MRTP એક્ટને એબોલિશ કરવામાં આવ્યું હતું, રાઈટ. પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સને તમે પ્રમોટ કરો છો, લાયસન્સ સિસ્ટમને એબોલિશ કર્યું છે, પછી વેલકમિંગ ફોરેન કેપિટલ, ટેકનોલોજીસને, ફોરેન કેપિટલને તમે વેલકમ કરો છો. આ બધું નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરે છે બધાય સેક્ટર્સમાં. At the same time, it has created many tricks. Small units are put into a situation to compete
with large units. હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી તો આપે છે પણ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં તે એક થ્રેટ તરીકે પણ વર્ક કરે છે કારણ કે અત્યારના એસએસઆઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લાર્જ સ્કેલ યુનિટ સાથે કોમ્પિટિશનમાં આવવું પડે છે. Indian economy is emerging as an economically strong nation in global economy. Indian economy માં ઇન્ડિયન ઇકોનોમી છે એ એક ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રોંગ નેશન તરીકે જોવા મળે છે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં. According to the survey conducted, nowadays villages in India are also having rapid development. ત્યાંના વિલેજીસમાં પણ ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા ડેવલપમેન્ટ તમને જોવા મળે છે, રાઈટ. મીડિયા છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે, right? Media plays an important role in increasing customer expectations. Most of the Indian business are trying to give international form to their business, right? અત્યારના બધા લોકો કોમ્પિટિશનમાં સસ્ટેન કરવા માટે ઇન્ટરનેશનલ ફોર્મ ને બીટ કરવા માટે એ લોકો ઘણા બધા એફર્ટ્સ કરે છે અને પોતે પણ એના જેવું પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાની ટ્રાય કરે છે. Due to all this, we can say that performance of Indian firms have improved to greater extent. આ બધા ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે બિઝનેસ નું પરફોર્મન્સ છે એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ સુધી ઇમ્પ્રૂવ થયું છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ emerging business trend આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.